સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર। દુનેઠામાં નવસારીની કંપનીનો સોલિડ વેસ્ટ ઠાલવવા માટે ડીએમસીએ સર્વસંમતિથી પાસ કરેલ રિઝોલ્યુશન પર ઉઠ્યા સવાલો। ચણોદ સેન્ટ મેરી સ્કૂલમાં બીજા દિવસે વાલીઓનો હોબાળો। ટ્રસ્ટીઓ સાથે મીટિંગમાં વાલીઓ ફાધર સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી। સેલવાસની મોડર્ન સ્કૂલની મહિલા સફાઈ કર્મચારી પર મોબાઈલ ચોરીનો આરોપ લાગતા ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી। પારડીના તળાવની ચારે તરફ લગાવવા માટે ખરીદાયેલી 35 લાખની એલઈડી લાઇટ બાબતે લગાવવામાં આવી આરટીઆઈની દાખલ થઈ। હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર। દમણ દુનેઠાના કચરા નિકાલમાં ડીએમસી પ્રમુખ પર લાગેલ ભ્રષ્ટાચારના આરોપ બાદ દમણ પાલિકા પ્રમુખે 1 ફેબ્રુઆરીએ નક્કી કર્યું છે રાજીનામું આપવાનું। નવસારીના વેજલપુર નગર સેવા સદનનો કચરો છેલ્લા 4 મહિનાથી દમણના ડમ્પિંગ સાઇટમાં નાખવામાં આવતો હતો, જેની કાયદેસરની પરવાનગી દમણ નગરપાલિકા દ્વારા માસિક ₹10,000 આપવામાં આવી હતી। આ મુદ્દે જ્યારે દુનેઠા ગામના લોકો દ્વારા વિરોધ કરી કલેક્ટરને રજૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે કલેક્ટરે પરવાનગીને તાત્કાલિક સ્તર પર રદ કરવામાં આવી હતી। આ બાબતે સોમવારે ભાજપની કોર કમિટીની બેઠકમાં તમામ કાઉન્સિલરોએ વિરોધ કરતા અંતે નગરપાલિકાના પ્રમુખ અનિલ ટંડેલે પોતે 1 ફેબ્રુઆરીએ રાજીનામું આપવાની વાત કરી છે। સોમવારે દમણ ભાજપ કાર્યાલયમાં કોર કમિટીની બેઠક મળી હતી, જેમાં સંગઠન મંત્રી વિવેક દાટકર, પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલદાદા, મહામંત્રી વાસુ પટેલ, જિલ્લા પ્રમુખની હાજરીમાં દમણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ અનિલ ટંડેલ સહિત તમામ ભાજપના 9 કાઉન્સિલર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બેઠકમાં તમામ કાઉન્સિલરોએ કચરાના મુદ્દે પ્રમુખ અનિલ ટંડેલનો વિરોધ કર્યો હતો। બેઠકમાં તમામ કાઉન્સિલરોને વ્યક્તિગત રીતે એક પછી એક જણનો અભિપ્રાય પૂછવામાં આવ્યા બાદ ભાજપના હોદ્દેદારો કોઈ નિર્ણય લે તે પહેલા નગરપાલિકાના પ્રમુખ અનિલ ટંડેલે જાતે જ આગામી 1 ફેબ્રુઆરીએ રાજીનામું આપવાની વાત કરી હતી। डंपिंग साइट दमन को बना दी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ने दमन को कैशलेस बना लिया, फिर उन्होंने चिकन लेस बना दिया और अभी ये डंपिंग लेस बनाने की बात करनी चाहिए तो इसने डंपिंग यार्ड बना लिया। तो जहाँ तक मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, म्यूनसिपलिटी अध्यक्ष, और जब आपके माध्यम से ही पता चला कि उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है स्टैंडिंग कमेटी में सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण हैं, सभी इनके काउंसिलर्स हैं, तो मनमानी चलाई होगी। हमने हमारे 2 काउंसिलर्स जो ऑपोजिशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन से 2 काउंसिलर्स ही है कांग्रेस के, और दोनों काउंसिलर्स को मैंने बुलाया था और उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई इनकी जानकारी नहीं है और कोई जानकारी उनको दी नहीं गई। स्वाभाविक है कि ये आज भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य है तो वो कांग्रेस वाले को तो नहीं बताएंगे, और उन्होंने बैकडोर में रातों रात उन्होंने कोई एक नोटिफिकेशन स्टैंडिंग कमेटी में जारी करके एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि गुजरात वाले को कचरा डालने के लिए दमन की जगह दी जाए। अब आपके माध्यम से मैं इन काउंसिलर्स और सभी इनके अध्यक्ष को पूछना चाहता हूँ, क्या दमन को आप क्या समझते हैं? गुजरात का कचरा आप दमन में लाके डालते हैं। राजनीति मैं कोई करना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, पर एक नागरिक के हिसाब से इनको मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने तो सभी मेरे युवान साथी और सभी मेंबरान से भी कहा है कि इसकी जांच करें और कौन किसने किया है वो सामने आना चाहिए। दमन प्रशासन ने दुनेठा की एक साइट म्यूनसिपाल्टी को दी थी और वहाँ पर मुझे लगता है 1-2 करोड़ रुपया भी म्यूनसिपाल्टी को दिया था, और उनको सीवेज सिस्टम प्लान ड्राई और वेट वो बनाने के लिए मेरे ख्याल से उनको फंड भी दिया था। तो अब तक उन्होंने वो प्लांट बनाया नहीं बनाया वो तो बात की बात है, वो पैसा कहाँ गया वो भी बात की बात है, पर जब तक प्लांट नहीं बनावे और सीवेज सिस्टम एक डिस्पोजेबल प्लांट नहीं बने तब तक उनको किसी को दमन का भी कचरा वहाँ नहीं डालना चाहिए। दमन का तो छोड़ो, ही गुजरात का कचरा यहाँ डाल रहे थे, और एक मामूली सी रकम, मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार के मामूली सी रकम पे उनको कचरा डालने के लिए उनको एक रिजोल्यूशन दिया था। मुझे तो ये भी पता लगा कि एक रिजोल्यूशन पास स्टैंडिंग कमेटी कर लेती है और उसके बाद में लेटर आता है। मतलब अगर आज 1 तारीख को आप कहते हैं कि भाई कचरा डालने की हम परमिशन हमने दे दी है, जबकि उसका लेटर भी नहीं आता हुआ, तो ये सब मिली भगत है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मिली भगत है, साजिश है, और इसमें बहुत से साथी लोग जुड़े हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के
अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद की नैतिक जिम्मेवारी है कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अध्यक्ष को तो कर ही देना चाहिए, पर आप लोग को भी कर देना चाहिए कि दमन में बाहर का कचरा डाल रहे, शर्म लगनी चाहिए उनको। सीधी सी बात है कि अगर काउंसिलर मीटिंग होती है तो उस काउंसिलर मीटिंग के अंदर सभी काउंसिलर्स उपस्थित होते हैं और उनकी सहमति से कुछ भी पास या फेल, कोई भी ठराव पास करना हो तो उनकी सहमति से होता है, और उनकी सहमति बिना ये ठराव पास नहीं हो सकता। और रही अनिल जी की बात, तो मैं कह सकता हूँ, उन्होंने जो कैप्टन की भूमिका होती है कि कुछ भी होता है तो कैप्टन उसका जवाबदार होता है, उन्होंने अपनी जवाबदारी बेखूबी निभाई है। पर मैं दमन के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अनिल जी के कहने से ऐसा नहीं होता है। मैंने बीच में सुना था कि एक काउंसलर ने ये बोला कि मेरे को ये बात नहीं पता। दमन के लोगों ने उन काउंसलर को चुन के अपना प्रतिनिधि बना के डीएमसी में भेजा है, और उस जगह पे उस मीटिंग में उपस्थित होने के बाद अगर वो काउंसलर कहता है कि मुझे ये चीज नहीं पता, तो सिर्फ दो ही चीज की बात को माना जाए। पहली बात, उसे पता है और वो उसके अंदर उस हद तक का भागीदार है जिस हद तक का प्रेसिडेंट भागीदार है। और अगर वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता, तो दमन वासी ने जिसे चुन के भेजा है तो वो काउंसलर मान ले कि मुझे कुछ आता नहीं है और मैं उस काउंसलर के योग्य नहीं हूं, या वो सभी काउंसलर रिजाइन कर दें कि उनके आंखों के सामने से कोई रेजोल्यूशन पास होता है और उन्हें पता नहीं होता है। ये चीज संभव नहीं है। ये सिर्फ अपने में कहावत है जो बहुत पुरानी है, करे कोई और भरे कोई। सबका ठेका उठा के सीओ के और अनिल टंडेल के सर पे फोड़ दिया। सब काउंसलर की सहमति होगी तो सीओ क्या ना बोलेगा कि मैं नहीं करूंगा, और उसके अंदर अगर कोई एलिगेशन था तो 3 महीने तक वो काउंसलर को दिखा क्यों नहीं। अगर कोई काउंसलर आके कंप्लेन करता कि भाई ये मेरी गलती है और यहाँ पे ये चीज दमन म्युनिसिपैलिटी ने रेजोल्यूशन पास किया है, तो सीओ उसे रिजेक्ट करता। सीओ के ऊपर भी अथॉरिटी कलेक्टर की, क्यों किसी ने नहीं की? क्योंकि सबकी मिली भगत थी। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं की है? तो वाइस प्रेसिडेंट क्यों जवाब नहीं दे रहा, सिवाय सिर्फ प्रेसिडेंट अपने सर पे ठिकरा क्यों फोड़ रहा है? 100% की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने बाकी के उम्मीदवारों को बचाना चाहती है और एक का सर कलम करके बाकी सबको व्हाइट क्लीन शीट देना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहूंगा, अगर दमन वासियों के लिए आपके मन में 1% भी प्रेम है तो आप अपने उन काउंसिलर से पूछिए कि रेजोल्यूशन पास कैसे हुआ। उनकी सहमति थी, 100% सहमति थी। अगर 1% उनकी सहमति नहीं है तो उनको पूछिए कि वो वहां पे मीटिंग में सिर्फ चाय बिस्किट खाने जाते हैं या अपनी गाड़ियों में घूमने जाते थे या अपनी से पर्सनालिटी इमेज करने जाते थे। उनका वक्त था वहां पे काउंसिलर मीटिंग में हर एक चीज का मिनट देखने का। दो ही चीज क्लियर है, या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या वो काउंसिलर के पद पे रहने के लायक नहीं है। उस मीटिंग में ठराव पास हुआ था। अनिल जी से मैं कहना चाहूंगा कि भले उन्होंने अपने कैप्टन होने का फर्ज निभा दिया, पर दमन वासियों से मेरी निवेदन है, इन सभी लोगों जो दोषी हैं इसमें, ये काउंसिलर्स, उन लोगों को सबको सजा मिलनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से भी कहना चाहूंगा, हालांकि उनसे कहने से तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब आजकल कांग्रेस से कूदे हुए हैं, उसमें से सिर्फ कुछ स्ट्रांग है, जैसे वासु भाई जैसे, दीपेश भाई जैसे कुछ जो सक्षम हैं। मैं उनसे ही निवेदन करूंगा कि आप इस मुद्दे को ले, नहीं तो आपकी बनाई हुई पार्टी को ये भ्रष्टाचारी लोग तोड़ खा जाएंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है कि आउट काउंसिलर, उनके जो 8 मेंबर्स हैं, जो काउंसिलर्स हैं, मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, जो मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिलर अगर साइन करके कोई रेजोल्यूशन सीओ को देते हैं और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से सीओ को उस पर साइन करना वाजिब है। सीओ की जगह पे शायद मैं भी होता तो बिना किसी ऑब्जेक्ट के मुझे साइन करने देता, और मैं साइन करता तो सीओ के ऊपर अपनी कमजोरी का ठिकरा फोड़ा जा रहा है। अनिल टंडेल तो चलो कैप्टन है, उन्होंने अपनी गलती मानी है, लेकिन सजा सिर्फ एक को क्यों, जो करे वो भरे। न्याय हमारे देश में आज भी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी के वासु भाई और दीपेश भाई जैसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप इसमें सख्त से सख्त कदम उठाएं और उन काउंसिलर को दोनों सूरतों में सजा बनती है। एक, अगर वो दोषी हैं तो, और अगर उनके आंखों से नीचे चला गया और वो अपने काम में सक्षम नहीं रह पाए
दोनों में जो भी प्रावधान भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उनकी तय की सीमा से उनको सजा मिलनी चाहिए। अनिल को क्या करेंगे ये लोग, उसका वैसे ही अनिल साहब का सिनेमा बाबू का टाइम कंप्लीट हो चुका है, लोगों को ये दिखाएंगे हम लोगों ने उनका इस्तीफा मांग लिया और खुद क्लीन चिट निकल जाएंगे। ऐसा हो सकता है, बट ये दमन वासियों को सोचना है कि उन्होंने जो जनप्रतिनिधि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जिता के वहां पे जनप्रतिनिधि को बिठाया था वो भ्रष्टाचार से मिले हैं। अगर वो भ्रष्टाचार से नहीं मिले तो उनके आंखों से नीचे ये काम हुआ, वो जो पद है उसके लिए वो सक्षम नहीं है, उन्हें सजा का पूरा अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई ना कोई सजा दे या उन्हें सस्पेंड करे या जो भी उनके बाइलॉज में बैठता है, कानून तहत बैठता है भारतीय जनता पार्टी का, वो दमन के लोग की आंखें भारतीय जनता पार्टी पे टिकी है कि वो आने वाले दिनों में क्या कदम उठाते हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये हमारे गांव में एक समझ लो कि शर्मजनक बात थी कि बाहर से आके कचरा डाल रहे थे, उसके लिए आपने हमें साथ हमारे खंभे से खंभा मिलाया, हमें साथ दिया, उसके लिए आप सभी पूरा दमन वासियों का, पूरा दुनेठा वासियों का खूब खूब आभार। और दूसरा, ये दुनेठा हमारा क्या खैराती गांव है, कोई भी आके इधर कचरा डाल के जाता है वो क्या हमारा दुनेठा खैराती गांव है कि जो कचरा आके डालता है। ऐसी जो दूसरी बार हरकत हुई तो हम पूरा दुनेठा गांव और हम लोग सब मिल के इसके ऊपर आंदोलन भी करेंगे। और दूसरा कि हम ऐसा आने वाले समय में ऐसा नहीं है, उसके ऊपर हमारे एडमिनिस्टर साहब खास ध्यान रखें। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और एडमिन मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि स्वच्छता रखो, सफाई रखो, और उनके ही पार्टी के लोग इधर कचरा डालने के लिए परमिशन देते हैं, ये काय का न्याय है। इसके ऊपर खास एडमिनिस्टर साहब और हमारे माननीय बड़ा प्रधान साहब ध्यान रखें और दूसरी बार ऐसा हमारा गांव में नहीं हो, उसके ऊपर हमारे के ऊपर ध्यान रखें। मैं तो कहता हूँ हमारे पूरा गांव की एक ही है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इनको सज़ा नहीं मिली तो आने वाले समय में दूसरा कोई भी ये कर सकता है, तो इसके ऊपर जितना जल्द होए इतना उसके ऊपर इन लोग को सजा होए। और दूसरी बार जो करने वाला है वो भी सोचे कि ना ये दुनेठा वाले दमन वाले जागरूक नागरिक है, तो उसके मैं दुनेठा पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि और दुनेठा गांव का नागरिक होने के नाते मैं मीडिया के माध्यम से आप सबको ये गुजारिश करता हूं, प्रशासक को, कि इसके ऊपर जितना जल्द हो इतना कार्यवाही होना चाहिए। और दूसरा, हमारे जो गांव के अग्रणीय हैं भरत भाई, ठाकुर भाई और अन्य युवानों, वो सब जागरूक है, उनकी जागरूकता के वजह से ये पर्दाफाश हुआ है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और दूसरा, हमारी जो पंचायत के सरपंच सदस्य वो हमेशा जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के लिए ही काम करते हैं और हमेशा वो जनता के लिए जागरूक रहते हैं, तो उनका भी तहे दिल से मैं दुनेठा गांव का चुटाइल प्रतिनिधि और दुनेठा गांव का जागरूक नागरिक होने के नाते उनका भी शुक्रिया करता हूँ। દમણના દુનેઠા કચરાકાંડ બાદ યુથ કોંગ્રેસે ડીએમસીના સીઓની લીધી મુલાકાત, સાથે જ ડીએમસી પાસે આરટીઆઈની કરી માંગ। હાલ સંઘ પ્રદેશ દમણ ખાતે દુનેઠા કચરાકાંડ ટોક ઓફ ધ ટાઉન બનેલ છે। નવસારીના વેજલપુર નગર સેવા સદનનો કચરો છેલ્લા 4 મહિનાથી દમણના ડમ્પિંગ સાઇટમાં નાખવામાં આવતો હતો, જેના માટેની કાયદેસરની પરવાનગી દમણ નગરપાલિકા દ્વારા માસિક રૂપિયા 10,000માં આપવામાં આવી હતી। ત્યારે આ સમગ્ર બાબતની હકીકતને લઈ દમણ યુથ કોંગ્રેસે સીઓ કૃષ્ણકુમારની મુલાકાત લીધી હતી। આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓએ સીઓ પાસેથી આ કચરાકાંડને લઈ પ્રશ્નો કર્યા હતા અને કેવી રીતે રિઝોલ્યુશન પાસ થયું તેની જાણકારી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। ત્યારે ડીએમસી સીઓએ જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ રિઝોલ્યુશન ડીએમસી કાઉન્સિલરોના સામૂહિક નિર્ણયથી જ પાસ થાય છે, ત્યારે જો કચરાનો રિઝોલ્યુશન ડીએમસી કાઉન્સિલરની સહમતિથી પાસ થયો હોય તો તે કેવી રીતે કાઉન્સિલરોનો નિર્ણય ફગાવે। જે બાદ યુથ કોંગ્રેસે આ મામલે ડીએમસી પાસે આરટીઆઈની માંગ કરી છે। ये बजट में जो हमारे पास जो फंड आता है लगभग 450 करोड़ आता है, उसमें से भी 250-200 करोड़ तो वो लोग रिटर्न करते हैं। तो अगर जब हम अपने फंड के पैसे नहीं यूज़ कर पाते हैं तो ये 10,000 रुपये के लिए यहाँ पे दूसरे राज्य की गंदगी यहाँ पे लाने की ज़रूरत क्या है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इतने सालों से जब भी से वापी में जीआईडी से आई है तब से लाल पानी, गंदा पानी दमन की नदी में बहाया जाता है, वो भी आज तक फिल्टर नहीं हुआ। अभी गोपाल दादा जब भी एमपी थे और अभी भी वो वापस आए हैं, राजनीति में अपने पैर फैला रहे हैं, वो वापस बीजेपी के प्रमुख बन के बैठे हैं। उन्होंने बार बार एक ही सवाल उठाया कि ये पानी मैं बंद कराऊंगा, हमारे मछुआरों भाइयों को मैं न्याय दिलाऊंगा। अरे जीआईडीसी का पानी तो अभी तक बंद नहीं हो, अभी भी ला लिए। और दूसरा, अभी तो सॉलिड वेस्ट भी इधर आने लग गया, तो क्या करेंगे हम लोग।
कहाँ जाएगी। आज हम सीओ के पास गए थे, कृष्णा कुमार के पास, और उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा कि हर साल जैसे ये म्यूनसिपाल्टी को म्यूज़िकल चेयर बना के रखा हुआ है, कहीं ये म्यूज़िकल चेयर के नाम को हटाने के लिए ये कचरा शेड का टैग तो नहीं लगा दिया ना बीजेपी प्रमुख के ऊपर। और हमने आरटीआई के माध्यम से कायदे सर उनके पास से हमने ये जवाब मांगे कि जब भी ये रिजोल्यूशन पास हुआ था तभी कितने काउंसिलर प्रेजेंट हैं, उनके अटेंडेंस का रजिस्टर भी हमने मांगा है। खाली सीओ और ये म्यूनसिपाल्टी का प्रमुख दो जन की माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। जितने भी बीजेपी काउंसिलर है, जितनों ने भी अपना ये ठहराव पास करने के लिए जितनों ने अपना मत दिया है, वो सभी दमन की जनता से माफ़ी मांगे हाथ जोड़ के। વાપી નજીક ચણોદ સ્થિત સેન્ટ મેરી શાળામાં વાલીઓ દ્વારા કાઠિયાવાડીઓના નામે કરેલી ટિપ્પણીનો વિરોધ કરતા મચ્યો હતો હોબાળો। પોલીસની દરમિયાનગીરીથી મામલો પડ્યો ઠારે। વાપી નજીક ચણોદ સ્થિત મિશનરી સંચાલિત શાળામાં શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને માટે થઈને રક્તદાન શિબિરમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા। તે બાબતની અદાવત રાખી સ્કૂલના ફાધર દ્વારા શિક્ષકને ચાલુ ક્લાસે કોલર પકડી લઈને તમે કાઠિયાવાડી શું કરી લેશો, તમે ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી આવ્યા છો જેવી ટિપ્પણી કરતા વિદ્યાર્થીઓએ સ્કૂલમાં હડતાળ કર્યા બાદ વાલીઓ દ્વારા બીજા દિવસે સ્કૂલ પર પહોંચીને સૂત્રોચ્ચાર અને ફાધર સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરાઈ હતી। વાપીની સેન્ટ મેરી શાળામાં ચાલુ ક્લાસમાં ફાધરે શિક્ષકના કોલર પકડી લઈને વિવાદિત ટિપ્પણી કરતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓની હડતાલ બાદ બીજા દિવસે સવારે અનેક વાલીઓ દ્વારા કાઠિયાવાડીઓના નામે કરેલ ટિપ્પણીનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને કારણે હોબાળો મચી ગયો હતો। સ્કૂલ પર પહોંચીને પોલીસે પણ આમાં દખલગીરી કરી ત્યારબાદ ટ્રસ્ટીઓ સાથે મીટિંગ કરી ફાધર સામે કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપ્યા બાદ મામલો ઠાળે પડ્યો હતો। સાથે જ પટેલ સમાજના આગેવાનો પણ સ્કૂલ પર આવી કાઠિયાવાડી સમાજ સામે ટિપ્પણી કરવા બાબતે ફાધર સામે પોલીસ ફરિયાદ કરવા માટેની તજવીજ હાથ ધરી હતી। ઘટના અંગેની જાણ પોલીસને થતાં પોલીસ સ્કૂલ પર પહોંચી અને દરમિયાનગીરી કરીને વાલીઓ તેમજ ટ્રસ્ટી મંડળ વચ્ચે બેઠક કરી હતી, જેમાં ટ્રસ્ટી મંડળ વાલી અને શિક્ષકને લેખિત ફરિયાદ સ્વીકારી નિર્ણય લેવા માટે થઈને વાત કરી હતી। જો કે હવે તેઓ બેઠક બાદ શું નિર્ણય લે તેના ઉપર સૌની નજર રહેશે। સેન્ટ મેરી સ્કૂલ આપણે ચણોદ ગામમાં આવેલી છે। એ ગામમાં જે સ્કૂલ છે એમાં જે સ્ટુડન્ટ અને વાલીઓનો પ્રશ્ન હતો એ બાબત મેં ટીચર જોડે એમને કંઈ બોલ્યા હતા ખરાબ હતો, કોઈ બહારના માણસ આવી ખરાબ બોલ્યા હતા, એ બાબતમાં વાલીઓનો વિરોધ હતો। એ બાબત મેં લોકો સ્ટ્રાઇક કરી, છોકરાઓ પણ કરી હતી અને અહીંયા આવીને હવે મેનેજમેન્ટ જવાબદારી લે છે અને એમની મિટિંગ કરી અને જે એમના ટીચર છે અને એમના બધા સાથે લોકો જે છે વાતચીત કરી આખો મામલો શાંત કરીને વાત કરે છે। એમના વાલીઓનો પણ ઘણો એવો સહકારીઓ છે અને એ લોકો શાંતિથી સમજવાની વાત કરે છે। જે એમનો જે પ્રશ્નો છે એ એમને સોલ્વ કરવા માટે જિમ્મેદારી તો કોઈ બહારના માણસ છે સિંધા શર્માજી કરીને છે, એમને વિરુદ્ધમાં કંઈક બોલી ગયા છે સ્ટુડન્ટ વિરુદ્ધમાં, એ કમ્પ્લેન આપશે એ લઈ લેશું તપાસ। સેન્ટ મેરી સ્કૂલ ચણોદ કોલોનીમાં જે ફાધર અને ટીચર લોકોનો જેમાં પ્રોબ્લેમ હતો, એ લોકોનો અંદરનો મેનેજમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ હતો, તેમાં સ્કૂલ તરફથી ત્રાયક પર્સનને જે બહારના પર્સન હતો એને બોલાવી અને મા બેન ઉપર ગાળ આપે, નાના નાની છોકરીઓ અને છોકરાઓને જો ગાળ આપે તો સ્કૂલનો કયા રાઇટ છે કે એ ત્રાયટ બહારવાળા માણસોને બોલાવી અને એ ગાળ આપી શકે। અમારો બધાનો એક જ છે કે એ જે ત્રાયટ વ્યક્તિ છે એને બહાર બોલાવી માફી આપે, જે છોકરીઓ અને છોકરાઓને જેને એ ગાળ આપી છે એની માફી માંગે જાહેરમાં। અને પટેલ સાહેબ જીઆઈડીસીમાંથી આવેલા હતા, પટેલ સાહેબે પણ અમને સપોર્ટ કર્યો છે અને અમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે તમે એના વિરુદ્ધ અમને કમ્પ્લેન્ટ કરો, હું એની આગળ પગલાં લઈશ। આગળ ફર્ધર આજે હમણાં મેનેજમેન્ટની મિટિંગ છે, મેનેજમેન્ટમાં હમણાં જે ફાધર નવા જે 1 વર્ષથી આવ્યા છે એ ફાધર વિરુદ્ધ બધા પેરેન્ટ્સોની મિટિંગ છે, મેં કમ્પ્લેન્ટ છે અને બધાના એ મન ફાવે એમ બધાને કરે છે, ઇવન ટીચર લોકો પણ એમના વિરુદ્ધમાં છે। તો જો હવે મેનેજમેન્ટ આ 1 કલાક કે 2 કલાકની મિટિંગ છે એમાં નહીં થાય તો અમે શું મિટિંગમાં આવે છે એના પછી અમે આગળના પગલાં લેશું। અહીંયા વાપીની અંદર બધી પ્રજા શાંતિથી અને સ્નેહથી રહે છે। આ ફાધર પહેલાં રાજેશ સરને કહે કે કાઠિયાવાડી લોકો કૂડા અને કચરામાંથી આવેલા છે, ગુજરાતી લોકો તમે કૂડા કચરામાંથી આવેલા છો, તમે ગુજરાતી લોકો શું કરી લેવાના, બરાબર છે? તો આવી રીતના પ્રાંતવાદ ફેલાવે છે અને આપણે ગુજરાતી લોકોને ગાળો આપે છે, બરાબર છે? અને ગુજરાતી લોકો એટલે એમ કે કૂડા કચરામાંથી આવેલા છે, એટલે આપણે શું આ ગુજરાતી ભાઈઓ આપણે કૂડા કચરામાંથી આવેલા છીએ? આપણે હું એજ્યુકેશનવાળા નથી એટલે આપણે હું આવા ફાધરોના ઇંગ્લિશ બોલે
એટલે આપણે એનું સાંભળવાનું. એટલે ગુજરાતી સૌરાષ્ટ્ર મિત્ર મંડળે અને સૌરાષ્ટ્રના અને ગુજરાતીના સર્વ ભાઈઓને વિનંતી છે કે આવા ફાધરોને શિક્ષા અને જે કાંઈ એની ઉપર વિરુદ્ધ પગલાં લેવાય એવી રજૂઆત કરે ઉપર સુધી, અને આ ફાધરને અહીંથી વહેલી તકે ગુજરાતમાંથી રવાના થાય. સેલવા સ્થિત મોડર્ન શાળાની સફાઈ કર્મચારી પર મોબાઈલ ચોરીનો આરોપ લાગતા ગળે ફાંસો લગાવી તેણીએ જીવન ટૂંકાવ્યું. સેલવાસ મોડર્ન સ્કૂલની સફાઈ કર્મચારી પર મોબાઈલ ચોરીનો આરોપ લાગતા તેણીએ ગળે ફાંસો લગાવી જીવન ટૂંકાવતા મામલો વિચકાયો હતો. મળેલ માહિતી મુજબ શનિવારના દિવસે સેલવાસ મોડર્ન શાળાની સફાઈ કર્મચારી સોનલ અજય હરિજન સ્કૂલની પ્રિન્સિપલનો ફોન આવ્યો હતો, જેમાં સોનલને સ્કૂલમાં આવવાનું જણાવ્યું હતું. સોનલ સ્કૂલ પર પહોંચી અને જોયું તો પ્રિન્સિપલ મેડમ સાથે સેલવાસ પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ પણ હતા. સોનલને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે 2 મોબાઈલ ખોવાયા છે, જે તને મળ્યા છે કે કેમ? સોનલે મળ્યા હોવાની કબૂલાત કરતા બંને મોબાઈલ પરત કર્યા હતા. ત્યારબાદ સોમવારે ફરીથી સોનલને સ્કૂલે બોલાવાઈ હતી. તે પછી સ્કૂલેથી નીકળીને બપોરે 1 થી 2 વાગ્યાના સુમારે સોનલ ભૂરાકુડ ફળિયાના નવા સર્કિટ હાઉસ નજીક જંગલમાં એક ઝાડ પર પોતાના દુપટ્ટા વડે ગળે ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મળી આવી હતી. સોનલ અને એની માતા મંજુલાબેન બંને વિધવા છે, તેમજ સોનલની 2 વર્ષની એક દીકરી છે, જેના મોતના સમાચાર મળતા માતા ભાંગી પડી હતી અને સોનલ સાથે શનિવારે બનેલી ઘટના હરિજન સમાજના આગેવાનોને જણાવી હતી. સમાજના લોકોએ શાળા પ્રિન્સિપલ અને સેલવાસ પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ પર આરોપ લગાવ્યો છે કે વધુ પડતું દબાણ કરતા સોનલે આત્મહત્યા કરી છે. જોકે સોનલ પાસેથી 2 મોબાઈલ મળી આવતા પોલીસની શંકાના દાયરામાં સોનલ હતી. નોકરી છૂટી જવાના ભયથી સોનલે આત્મહત્યા કરી હોવાનું હાલ મનાઈ રહ્યું છે. ત્યારે બીજી તરફ સોનલની માતા મંજુલાબેને પ્રિન્સિપલ અને પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલના વધુ પડતા દબાણ કરતા सोनल आत्महत्या करी होई एम जणावता तपासनी मांग करी हती। वो तो मेरे को 1:30 बजे उसकी मम्मी ने फ़ोन किया। किसकी? वो लड़की अभी फांसा खाया ना, उसकी मम्मी ने। वो बोलता है कि स्कूल में लड़की नहीं है। तो मैं 1:30 बजे वहाँ पहुँचा, तो प्रिंसिपल को मिला, तो प्रिंसिपल बोलता है 11 साढ़े 11 बजे वो निकल गया। तो मैं सोचा गुस्सा के मारे में कि इधर इधर के कोई तो ढूंढ लेता हूँ। तो मैं उसको बोल के गया मैं थोड़ा नरोली खाड़ी तरफ जाके आता हूँ, जो मिल जाए तो उसको पटा के लेके आता हूँ। इतना मैं अपना पता ही जमादार है, उसने मेरे को फ़ोन किया। वो हर दिन PM में आते पहचानता है। तो मैंने को बोला कि जयंती तो इधर आ जा। तो क्या हुआ सर, एक लड़की है तुम्हारा वाला है, कौन है तो आके देख ले। तो वहाँ पहुँचा सड़ पे, ये आपने नया सर्किट हाउस बनाया है, यहाँ से वो मसर तरफ वो कैनल आता है, यहाँ वो पूरा झाड़ जैसा है पूरा। वहाँ गया तो देखा लड़के को पहचाना, तो वो मेरा भांजी है। પારડીના ઐતિહાસિક તળાવમાં પ્રોજેક્ટ કાર્યનું સીએમના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કર્યા બાદ LED લાઇટના પ્રોજેક્ટના રૂપિયા 30 થી 35 લાખના ખર્ચે લાઇટ ખરીદવા અંગે પાલિકામાં RTIની થઈ માંગણી। પારડી ઐતિહાસિક તળાવમાં 3 કરોડના ખર્ચે પ્રોજેક્ટનું સીએમના હસ્તે 21 ડિસેમ્બરના રોજ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જે કામનો પ્રારંભ તળાવના ફરતે LED પ્રોજેક્ટના પોલ ઊભા થઈ રહ્યા છે, જેમાં LED લાઇટ ખરીદવા રૂપિયા 30 થી 35 લાખની મોટી રકમ અંગે પાલિકામાં RTIની માંગણી કરી હોવાનું ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે। જો કે 3 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ રહેલું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, જે અમદાવાદની એક શ્રી કૃષ્ણ નામની એજન્સી દ્વારા LED લાઇટનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તળાવના ફરતે લાઇટના પોલ ઊભા થઈ રહ્યા છે। તળાવના ફરતે જ સિનિયર સિટીઝન માટે બેસવાની બેઠક વ્યવસ્થા તેમજ નાના બાળકો માટે રમવાના સાધનો અને લાઇટિંગ જેવી વ્યવસ્થા રૂપિયા 1.75 કરોડના ખર્ચે તળાવની અંદર કરવામાં આવશે હોવાનું પારડી નગરપાલિકાના પ્રમુખ રતનબેન પટેલ અને કારોબારી અધ્યક્ષ દેવેન શાહે જણાવ્યું હતું। તળાવના પ્રથમ ફેઝનું કામ જૂન સુધી તૈયાર કરવામાં આવશે હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું। જો કે આ તળાવના ફરતે LED લાઇટ મૂકવા લાખોની ખરીદીમાં RTIની માંગણી કરવામાં આવતા ફફડાટ વ્યાપી ગયો હોવાનું ચર્ચાએ પણ જોર પકડ્યું છે। જ્યારે તળાવની ફરતે વોક માટે બનાવેલ પેવર બ્લોકની કામગીરીમાં નગરજનો માટે ખુલ્લા મૂકવા પહેલાં જ પેવર બ્લોક તૂટેલા દેખાઈ રહ્યા છે, ત્યારે પાલિકાએ આ બાબતનું ધ્યાન દોરવું અત્યંત જરૂરી બની રહ્યું છે। તળાવના પ્રોજેક્ટ અંગે નવા ચીફ ઓફિસર JG ગામિત સાથે રૂબરૂ મુલાકાતમાં માહિતી માંગતા જરૂરી અભ્યાસ કર્યા બાદ તમામ હકીકતની જાણ કરવામાં આવશે હોવાનું COએ જણાવ્યું હતું। ત્યારે પારડી નગરપાલિકામાં થઈ રહેલ વિકાસના કામોને વેગ મળે એવી નગરજનો આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। એકચ્યુઅલી તળાવ અમારે ત્યાં ભરેલું હતું અગાઉ,
પણ અત્યારે જે કામ કરવાનું છે ફૂટિંગ ને બધું કાઢવાનું છે એટલે જમીનની અંદર 2-2.5 મીટર ફૂટિંગ કરવાના હોવાથી આ તળાવ અત્યારે આમાં હાલ તુરંત ખાલી કરવા પડે એવું છે. એટલે અમારા આ પોર્શનનો જે ભાગ જે છે તે અમે ત્યાં પાણી લિફ્ટ કર્યું હતું, પણ તે પણ પાણી જમીનમાં પાણી હોવાથી એ પાણી પણ અમારે અત્યારે કાઢવાનું પ્રક્રિયા ચાલુ છે. આ અમારો જે ફર્સ્ટ ફેઝનો જે પ્રોજેક્ટ છે તે તમામ આખો પ્રોજેક્ટ આ 3 કરોડ ઉપરથી 2.5 કરોડ રૂપિયાના બીજા સાધન સામગ્રીની જે વસ્તુઓ છે એ ચોમાસા પહેલાં અમે ગણતરી કરીએ છીએ કે લોકો માટે ખુલ્લું મૂકીશું. પારડી નગરપાલિકા આપ સૌને ખબર હશે, સીએમ સાહેબના હસ્તે તળાવનું કામ લગભગ 3 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે ફર્સ્ટ ફેઝ આપણે ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું 1 મહિના અગાઉ. અને તમે તમામ નગરજનોને પણ વિનંતી કરું છું કે તમે આવીને સ્થળ પર જો કામ જોરમાં કામ ચાલી રહ્યું છે. અને અમદાવાદની એજન્સી છે, એમણે ઘણા તળાવોના કામ પણ એ એજન્સીએ કર્યા છે અને એ એજન્સીને આપણે કામ સુપ્રત કર્યું છે. અને આ સીએમ સાહેબની વિઝિટ થઈને આજે લગભગ 20-22 દિવસ થયા છે. 20-22 દિવસની અંદર નગરની અંદર તળાવની અંદર કામ પૂરજોશમાં ચાલુ છે. અને અમે કોન્ટ્રાક્ટરની સાથે વાતચીતમાં કહ્યું છે કે એપ્રિલ મહિનાના એન્ડ સુધીની અંદર આ તળાવને એમને જે સોંપવામાં આવે છે તે કામ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. તળાવની ફરતે હમણાં કામ ચાલુ છે અને થાંભલા ઊભા થઈ પણ ગયા છે લગભગ 2000 મીટરની અંદર, અને એ કામ પણ પ્રગતિમાં છે. હવે એમનું લાઇટનું ફિટિંગનું કામ જ બાકી છે, એટલે એ પણ આ મહિનાના એન્ડ સુધીમાં કે આવતા મહિનાના પહેલા વીકમાં આ લાઇટ તો અમારી ઓલરેડી ચાલુ થઈ જશે. તળાવ માટેનું જે ખાતમુહૂર્ત કરેલું એ 3 કરોડના ખર્ચે આજે કામ ચાલી રહ્યું છે. LED લાઇટના પોલો પણ તળાવની પાર ઉપર મુકાઈ ગયા છે અને કિલ્લા રિનોવેશનનું કામ પણ ચાલી રહ્યું છે. હાલે મે-જૂનમાં આ કામ પૂર્ણ કરીશું અમે. ખાસ કરીને નગરજનોને મારે એક અપીલ કરવાની છે કે સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસ. સૌનો સાથ હશે તો અમને પણ નગરપાલિકામાં કામ કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે. પ્રધાનમંત્રી યોજના ઉજાલા ગેસ જ્યારે પારડી નગરપાલિકામાં જે રીતે યાદી આવી છે એ યાદી મુજબ જેના જે કંઈ નામ નીકળશે એમને ગેસ મળશે. એક HP ગેસ પણ છે અને ઉજાલા ગેસ, એમાં ભારત ગેસમાં એક 100 રૂપિયાના કનેક્શન એ ગેસ મળતો છે, પણ કોઈ પણ સરકારી બેંકમાં ખાતું હોવું જોઈએ. પારડી સ્થિત વિવિધ બેંકોમાં આજે પણ પૂરતા નાણાં ન મળતા ગ્રાહકોમાં જોવા મળી રહી છે નારાજગી. પારડી નગરના વિવિધ બેંકોમાં પૂરતા નાણાંના અભાવે આજે પણ ગ્રાહકોને રૂપિયા ન મળતા નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ત્યારે બીજી તરફ સરકાર દ્વારા ATMમાંથી 10,000 ઉપાડવાની જાહેરાત કરી, પરંતુ ATM બંધ હોવાને કારણે લોકોને પૈસા ન મળતા તેઓને લેવડ દેવડ માટે ખૂબ જ તકલીફો ઊભી થઈ રહી છે. મોટાભાગના ATM મશીનો બંધ હોવાના પાટિયા જોવા મળી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીયકૃત સ્ટેટ બેંકમાં પૈસાના લેવડ દેવડ માટે રોજના ગ્રાહકોને બેંકની બહાર લાઇનમાં ઊભા રહેવાનો વારો આવી રહ્યો છે. જે બાબતે બેંકના અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ પારડી તેમજ આસપાસના ગામના ગ્રાહકો અહીં આવતા હોય છે, જેથી લાઇન રોજની રહેવાની જ. ત્યાં મોદીના નોટબંધીના 69 દિવસ વીતવા છતાંય સરકાર ગ્રાહકોને પૂરતા નાણાં આપવામાં નિષ્ફળ જઈ રહી છે, જેથી સામાન્ય જનતાને પોતાના ઘર ચલાવવા ખૂબ જ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. જ્યારે સરદાર ભીલાડવાલા બેંકના ATM છેલ્લા 70 દિવસથી બંધ પડ્યા છે. જે બાબતે બેંકના ઇન્ચાર્જ જનરલ મેનેજર જતીનભાઈ વસી સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે મશીનના અંદર ₹500 તેમજ ₹2000ની નવી ચલણી નોટ માટે ફેરફાર કરવાનો હોય છે. જે બાબતને ધ્યાનમાં લઈ બને તેટલા પ્રયત્નો ઝડપથી ATM મશીન ચાલુ કરવામાં આવશે. બાકી સેવિંગ ખાતાદારને ₹24,000 આપવાની સગવડ બેંકમાંથી કરી રહ્યા છે, જ્યારે BOBમાં સેવિંગ ખાતેદારોને ₹10,000 સુધીની રકમ આપવામાં આવી રહી છે. પરંતુ ATM મશીનમાં પૂરતા નાણાં ન હોવાના અભાવે તેમજ મશીનમાં ₹4500ના બદલે ₹10,000 ગ્રાહકોને મળી રહે તેમાં ફેરફાર કરવામાં થોડો સમય જશે હોવાનું બેંકના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. સમાચારમાં સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. જોતા રહો જેક ન્યૂઝ.
વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે. પારડી તાલુકાના ઉદવાડા અને બોરલાઈ ખાતે સ્થિત શાળાઓમાં યોજાયો ગુણોત્સવ કાર્યક્રમ. સમગ્ર રાજ્યમાં યોજાઈ રહેલ ત્રિદિવસીય ગુણોત્સવ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગુણોત્સવના બીજા દિવસે વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકાના ભગીની સમાજ હાઈસ્કૂલ ઉદવાડા ખાતે ધોરણ 6 થી 8ના બાળકોની કસોટી OMR આધારિત લઈને શાળાના શૈક્ષણિક કાર્યનું મૂલ્યાંકન રાજ્યના માર્ગ અને મકાન વિભાગના જોઈન્ટ સેક્રેટરી MM રાઠોડે કર્યું હતું. સાથે જ વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકાની બોરલાઈ પ્રાથમિક શાળા ખાતે પણ સામાન્ય વહીવટી વિભાગના ડેપ્યુટી સેક્રેટરી AH મંસૂરીની ઉપસ્થિતિમાં ગુણોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ઉદવાડા ખાતે જોઈન્ટ સેક્રેટરીએ આખો દિવસ શાળાના બાળકો સાથે વિતાવીને બાળ સહજ પ્રવૃત્તિ સાથે બાળકોની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓની ચકાસણી કરી હતી તેમજ મધ્યાહન ભોજન યોજનાનું નિરીક્ષણ કરી ભોજન પણ લીધું હતું. શાળા કાર્યના પ્રારંભથી અંત સુધી તેઓ શાળા પ્રવૃત્તિમાં જોતરાયા હતા. સાથે જ તેઓએ જણાવ્યું હતું કે શાળામાંથી જે શીખવા તથા જાણવા મળે છે તે માત્ર પુસ્તકો પૂરતું સીમિત રહી ન જાય તે જરૂરી છે. તે વાસ્તવિક રીતે જીવનમાં ઉતારવા, શાળામાં ભણાવવામાં આવતા પાઠો, જીવન ચરિત્રોમાંથી પ્રેરણા લેવા તેમજ તેમના જેવા બનવા માટે હંમેશા પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. તે જ રીતે બોરલાઈ ખાતે ડેપ્યુટી સેક્રેટરીએ પ્રાથમિક શાળામાં ગુણોત્સવમાં આખો દિવસ સ્કૂલના બાળકોનું શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન અર્થે વિતાવ્યો હતો. ધોરણ 2 થી ધોરણ 4 સુધીના બાળકોનું વર્ગ શિક્ષકો દ્વારા વાંચન, ગણન અને શ્રુત લેખનની ચકાસણી કરી હતી. વર્ગ શિક્ષકના ગુણાંકન પૈકી પસંદગીના 20% બાળકોના વાંચન, ગણન અને શ્રુત લેખનની ચકાસણી કરી હતી. ગામના સરપંચ, SMCના સભ્ય સાથે વાલીઓના પ્રશ્નો પણ તેઓએ સાંભળ્યા હતા. શાળાની મુલાકાત દરમિયાન શાળામાં ભૌતિક સુવિધાઓ બાબતે જાણકારી મેળવી હતી અને સંતોષ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. ઉદવાડા ખાતે આ પ્રસંગે ગામ સરપંચ વૈશાલીબેન પટેલ, આચાર્ય ચેતનાબેન પટેલ, SMCના સભ્ય સહિત વાલીગણ, ગ્રામજનો સહિત બાળકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જ્યારે બોરલાઈ ખાતે ગામ સરપંચ ઉમેશભાઈ, CRC જયમતીબેન, આચાર્ય ધનસુખભાઈ, શાળાના શિક્ષકગણ અને બાળકો હાજર રહ્યા હતા. પારડી ખાતે સુન્ની મુસ્લિમ સમાજનો રાતીબે રિફાઈ કાર્યક્રમ યોજાયો. પારડીમાં સુન્ની મુસ્લિમ જમાત દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રાતીબે રિફાઈ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં વડોદરાથી પીર સૈયદ કમલાઉદ્દીન બાવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પારડી ચિવલ રોડ ઉપર આ કાર્યક્રમમાં આસપાસના ગામોમાંથી મુસ્લિમ બિરાદરો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. સમાજના યુવાનોએ રાતીબ કાર્યક્રમમાં અખાડાના કરતબો બતાવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં પારડી નગરપાલિકાના પ્રમુખ ભાજપના અરવિંદભાઈ સંગાડિયા, નિલેશભાઈ ભંડારી, અનિતાબેન પટેલ, દીપ્તિબેન ભંડારી વગેરે પણ હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા બાબાભાઈ મણિયાર, અનવર શેખ, સોએબ, ઇકબાલ મલેક, અલી અંસારી, આરિફ દમણિયા વગેરેએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી અને કાર્યક્રમમાં હિન્દુ મુસ્લિમે હાજર રહી કોમી એકતાનું મોટું ઉદાહરણ પણ પૂરું પાડ્યું હતું. VIA અને મુક્તિધામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા VIA ખાતે એક પત્રકાર પરિષદનું કરાયું હતું આયોજન. વાપી સ્થિત VIA ખાતે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વાપી નોટિફાઈડ એરિયા ઓથોરિટી દ્વારા દમણગંગા નદી પર 5 કરોડના ખર્ચે મુક્તિધામ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. જેના ઉપલક્ષમાં VIA અને મુક્તિધામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા VIA ખાતે એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. જેમાં દાતાઓના આભાર વ્યક્ત કરાયો હતો. આ મુક્તિધામ માટે થઈ વાપી UPI કંપની દ્વારા સૌથી વધુ દાન આપવામાં આવ્યું છે. UPIના કનુભાઈ દેસાઈએ 1 કરોડ 20 લાખનું દાન આપ્યું છે, જે બદલ તેઓનો મુક્તિધામ ટ્રસ્ટી યોગેશ કાબરિયાએ દિલથી આભાર માન્યો હતો અને સાથે જ અન્ય તમામ દાતાઓનો પણ તેઓએ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. એ બધા ગાર્ડનનું સારી રીતે મેન્ટેન પણ કરીને માવજત અને ટાઈમ સર આમાં 4 એકરમાં જે મેઇન એરિયા છે ફોટોગ્રાફમાં હમણાં તમને દેખાડશું. એ સિવાય પહેલા 2-3 વર્ષ પહેલા પ્રવૃત્તિની વાત ચાલુ થઈ હતી. ત્યાર પછી યોગેશભાઈ ત્યારે પણ નોટિફાઈડમાં સંકળાયેલા હતા, પકડી છે. મારા હિસાબે આપણા કોઈ પ્રોજેક્ટ જે આ મુક્તિધામ પ્રોજેક્ટ કોણ બનાવે એ બાબતમાં ઘણી અવઢવ ચાલતી હતી અને LNGએ જે રીતે એમાં લીડ લીધી અને ત્યાર પછી યોગેશજીએ એમાં જે સાથ પુરાવ્યો એના હિસાબે આ એક સુંદર આયોજન થયું છે અને એમાં જે સ્પીડથી કામ થયું છે પૂરી ટીમને અભિનંદન આપું છું. અને જે રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીનો સહકાર મળ્યો છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સહકારની સાથે આજુબાજુના ગામડાની જે જરૂરિયાત હતી, સુલપડ હોય કે ચણંદ હોય કે એ બાજુના ગામડાઓની પણ બહુ જરૂરિયાત હતી, તો એ સુંદર કામગીરી થઈ રહી છે અને
અત્યંત આધુનિક અને જે રીતે યોગેશભાઈએ ત્યાં સર્વિસ રોડની પણ જે રિક્વેસ્ટ કરી છે એ પણ ફૂલફિલ થશે તો આપણે આ એક સુંદર મુક્તિધામ મળશે એની મને ચોક્કસ ખાતરી છે. અમે યુપીએલ તરફથી પણ એમાં 1,11,00,000 રૂપિયાનું દાનની જાહેરાત કરી છે. સૌથી પહેલાં તો જ્યારે આપણા બધાની અહીંયા વાપી ખાતેની એક મોટી જરૂરિયાત હતી કે એક સારી સ્મશાન ભૂમિ હોવી જોઈએ. એના માટેનો અમે એક નિર્ણય કર્યો કે ભાઈ આપણે બનાવીએ ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રો ભેગા થઈને અને લગભગ 5 કરોડ રૂપિયાનું ખર્ચે આધુનિક સ્મશાન બનાવવાનું આયોજન કર્યું, જેમાં 3 ગેસની ભઠ્ઠી પણ છે, જેમાં આપણે ગરીબ લોકોને ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં બાળી આપવાનું આ બધું આયોજન કરેલું. એના માટે પૈસા ભેગા કરવાની વાત કરી. 2 કરોડ રૂપિયા અમે પહેલાં કરેલા, 2 કરોડ સુધીનું કામ થઈ ગયું. પછી જ્યારે થોડા પૈસાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ એ માટે અમે કનુભાઈને લઈ રાજુભાઈને એક વિનંતી માટે મળ્યા. રાજુભાઈ સાઈડ ઉપર આવ્યા, સાંદ્રાબેને પણ જોયું, કનુભાઈ પણ જોયું અને બધાએ જોઈ અને ખરેખર એમને લાગ્યું કે આ એક પ્રોજેક્ટમાં આપણે ખરેખર ગામમાં મદદ કરવી કરે. અને આજે હું એમનો ખરી રીતે આભાર માનું છું. એમણે આજે 1,11,00,000નું જે ડોનેશનની મેજર ડોનરની જાહેરાત કરી. એ સિવાય પણ આજે અમે સવારથી બેઠા હતા, અલગ અલગ મિત્રોએ બીજા અમને પણ 1 કરોડને લગભગ 1.5 કરોડ રૂપિયાની જાહેરાત થઈ ગઈ. એટલે જે અમારી પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ છે એના આરે આવી ગયા છે. 40-50 લાખ રૂપિયા પણ અમને ખાતરી છે કે મળી જશે અને અમે લગભગ 2 મહિનામાં માર્ચ સુધીમાં આને પૂર્ણ કરી અને લોકાર્પણ કરી દેશું. નાની દમણ સ્થિત દમણ કોલેજ ખાતેથી ચોરોએ ચોરીનો કર્યો નિષ્ફળ પ્રયાસ. નાની દમણ સ્થિત દમણ કોલેજ ખાતેથી મંગળવારના રોજ મળસ્કે ચોરોએ ચોરીનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મળેલ માહિતી મુજબ મંગળવારના રોજ મળસ્કે 2:30 થી 3:30 વાગ્યાના સુમારે કોઈક ચોર ઈસમોએ કોલેજના ઓફિસના તાળા તોડી તેમાં પ્રવેશ કરી ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કરેલ હતો, જેમાં તેઓએ કોલેજમાં લગાવેલ સીસીટીવી કેમેરા તોડી નાખ્યા હતા. સાથે જ ઓફિસમાં રાખેલ કબાટ પણ તોડ્યા હતા, પરંતુ ચોર ઈસમોના હાથે કંઈ પણ ન લાગતા તેઓ ખાલી હાથે પરત થયા હતા. ઘટનાની જાણ સવારે કોલેજ સંચાલકોને થતાં તેઓએ તે અંગેની જાણ દમણ પોલીસને કરી હતી અને આ અંગેની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જે બાદ આ ચોરીની ઘટનાની તપાસ હાલ દમણ પોલીસ કરી રહી છે. વાપી વિસ્તારમાં નવી ટેકનિક દ્વારા મકાનને ઊંચું કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ઘર તોડીને ઊંચું કરવામાં ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો સમય લાગે છે, જ્યારે મકાનને જો લિફ્ટ કરવામાં આવે તો તે કામ લગભગ 2 મહિનામાં જ થાય છે. સાથે જ 80% જેટલા ઓછા ખર્ચમાં કામ પૂરું થતું હોવાને કારણે ઘર માલિકો દ્વારા લેવાયો છે આ નિર્ણય. વાપીમાં આવેલા અંબામાતા મંદિર વિસ્તારમાં વર્ષ 2013થી ચોમાસા દરમિયાન પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા બની રહી છે. જેમ જેમ સમય વીતતો જાય છે તેમ તેમ દર વર્ષે ચોમાસાનું પાણી વધુને વધુ માત્રામાં ઘરમાં ભરાઈ રહ્યું છે. ગત વર્ષ દરમિયાન પડેલા વરસાદને કારણે આ મકાનમાં આશરે 2 થી 2.5 ફૂટ જેટલું પાણી ભરાયું હતું. આ પાણીની સમસ્યાનું નિવારણ કરવા માટે મકાન માલિક દ્વારા મકાનને ઊંચું કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલમાં જ્યારે બજારમાં નવી ટેકનોલોજી છે ત્યારે તેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને મકાનને ઊંચું કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ મકાનને 150 જેટલા જેક લગાવીને ઊંચું કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ મકાનને આશરે 4 ફૂટ જેટલું ઊંચું કરવામાં આવશે. આમ જોવા જઈએ તો આ મકાનને ઊંચું કરવા માટે મકાનને તોડીને બનાવવું પડે, પરંતુ હાલમાં આ જેક પદ્ધતિ દ્વારા તેને ઊંચું કરવામાં આવી રહ્યું છે. વાપી વિસ્તારમાં જ નહીં પરંતુ વડોદરાથી મુંબઈ સુધીમાં પ્રથમ વખત આ રીતે મકાનને ઊંચું કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે જે કંપનીને આ મકાન ઊંચું કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો છે ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે આ પ્રકારે મકાન ઊંચું કરવામાં આવે તો મકાન બનાવવાના કરતાં 80% જેટલો ઓછો ખર્ચ થાય છે. ઉપરાંત આ મકાનો ભૂકંપ પ્રૂફ છે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં જો ભૂકંપ જેવી કુદરતી આફત આવે તો પણ આ મકાન ટકી શકે છે. આ પદ્ધતિથી મકાનો વધુમાં વધુ 11 ફૂટ જેટલા ઉંચકી શકાય છે. તેમજ બિલ્ડિંગો જો 4 માળની હોય તો પણ આ પ્રકારે ઉંચકી શકાય છે. વાપીમાં જ્યારે આ પદ્ધતિ દ્વારા મકાનને ઊંચું કરવામાં આવી રહ્યું છે તે ખરેખર સરાહનીય છે, કારણ કે આ રીતે માણસનો સમય અને નાણાં બંને વસ્તુની બચત થાય છે. ત્યારે દુનિયામાં આવેલી નવી નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ પણ લોકો કરતા શીખે તો ઘણું બધું બચત થાય એમ છે. 2013માં પહેલીવાર જ્યારે વરસાદનું પાણી ઘરમાં આવેલું 6-1 ઇંચ જેટલું પાણી આવ્યું હતું, એટલે અમને એમ કે ક્યારેક આવું 10 વર્ષમાં કે એવું બધાનું આજુબાજુવાળાનું કહેવું હતું કે ક્યારેક આવો વધારે વરસાદ પડવાથી આવી જાય છે. 2-4 કલાક 6 કલાક જેવું પાણી ઘરમાં રહ્યું હતું. પછી અમે 1-2 વાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરથી લઈને નોટિફાઈડ એરિયા ઓફિસરને તમામ સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણે રજૂઆત કરી, પણ એનો કોઈ ઉલ્લેખ
આ લોકોએ શું છે એકબીજા પર દોડીને કામ પૂરું કર્યું, પણ પ્રેક્ટિકલી આનો કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી. પછી 2014-15માં વરસાદ થોડો ઓછો પડેલો હતો અને પછી આ ગયા વરસાદની સિઝનમાં 2016માં જ્યારે 2 ફૂટ ઉપર પાણી ઘરમાં આવી ગયું. અમારા ઘરમાં આગળના ભાગમાં 2 ફૂટ આવે છે, જ્યારે બહાર બીજા બધા ઘરમાં 2.5 થી 3 ફૂટ પાછળના ભાગમાં જાય છે. એટલે અમારી પાસે કોઈ ઓપ્શન નહોતો રહ્યો. અમે પાછા કલેક્ટર ઓફિસમાં રજૂઆત કરી, પણ આ લેટરબાજી ચાલ્યા કરે છે. નોટિફાઈડ એરિયાથી લઈને કલેક્ટર ઓફિસથી લઈને બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ બધી લેટરબાજી ચાલે છે, જેનો આપણા લગભગ આ મારા હિસાબે આ લોકેલિટીમાં કે તમે જે વાપીને ઓલવેઝ અનદેખું કર્યું છે આ લોકોએ સરકારશ્રીએ. એટલે મારા પાસે કોઈ ચોઈસ નથી કે ભાઈ હું આ ખર્ચો કરીને ઘર હું ઊંચું કરી શકું. આ ટેકનોલોજી હતી જે ગયા વર્ષથી અમારા 2 જણ વચ્ચે, મુકેશભાઈને અમારા વચ્ચે વિચાર આપલે કરી હતી, સર્વે કર્યો હતો. પણ પછી જ્યારે આ 2016ના પાણી આવ્યા પછી અમારા બેનો પાસે ઉપાય નહોતા. અમારા પાડોશી સાહેબ તૈયાર થઈ ગયા એટલે અમે તાત્કાલિક પછી નિર્ણય લઈને અમે આ પગલું ભરી લીધું છે. ये मकान जो आप देख रहे हैं उसको हम पूरा जैक से लिफ्ट कर रहे हैं. पूरे का पूरा मकान, पूरे के पूरे मकान में जैक लग रहा है, उससे वो पूरा लिफ्ट हो रहा है. ये लिफ्ट इसलिए करना पड़ता है कि जब मकान आपका नींव रोड के लेवल से बराबर हो जाती है तो बारिश के समय में मकान में पानी आता है. तो उस टाइम क्या है कि पानी आता है तो इतना बड़ा मकान है, अब तोड़ के नया बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, उसमें खर्च लगेगा. इससे बेटर है कि इससे जैक से लिफ्ट करके इसका नींव मजबूत करके आप सेफ रह सकते हो. तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि ये फासला तकरीबन 75 से 80% पैसा आपका बच जाता है और समय भी. ये आप नया मकान बनाओगे तो कम से कम 1 साल लगता है, जबकि आप ये इससे उठाओगे तो 2 से 3 महीने में आप फिर से रहने आ सकते हैं. उससे भी जो अभी आपने जो देख रहे हो उससे भी मजबूत हो जाता है. जो जैसे हमने ये मकान की पहले खुदाई की तो उसके अंदर जो वहाँ भी बीम पिलर लगा था उसके नीचे कुछ नहीं था. उसके नीचे अब हम पूरा ईंट से पाया लगाते हैं. जहाँ RCC का कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पूरा हम बीम करके देते हैं उसको, और वो वीडियो बिल्कुल बढ़िया और मजबूत हो जाता है. अगर चालू काम में भी, जब दिल्ली में हमारा काम चल रहा होता है तो चालू काम में, केरला में तो 2-3 रिस्कल का धरतीकंप तो चालू रहता है, फिर भी काम चलता रहता है. પારડી દમણી ઝાપા હાઈવે પર બાપા સીતારામ નાસ્તા ગૃહનું થયું છે શુભારંભ. પારડી દમણી ઝાપા હાઈવે સ્થિત નવી મામલતદાર કચેરી સામે એક એપાર્ટમેન્ટના શોપિંગ સેન્ટરમાં બાપા સીતારામ નાસ્તા ગૃહનું ઓપનિંગ મંગળવારના રોજ સવારે 10 વાગ્યે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પાલિકાના પ્રમુખ રતનબેન પટેલ, PSI RM સંગાડા, પારડી કોલેજના પૂર્વ GS જયસિંહ ભરવાડ, પાલિકાના સભ્ય અજય પટેલ, બિલ્ડર ભગાભાઈ પુરોહિત તેમજ દમણથી મિત્રો આ નાસ્તા ગૃહના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આવ્યા હતા. અહીં નાસ્તામાં મેથીના ભજીયા, જલેબી, ફાફડા તેમજ વિવિધ ફરસાણની ચીજ વસ્તુઓ સ્વાદિષ્ટ મળી રહેશે હોવાનું નાસ્તા ગૃહના સંચાલક જયમલ ગઢવીએ જણાવ્યું હતું. ખાસ કરીને ગોટા અને જે ભજીયા અને બનેલા ગાંઠિયા લીધા હતા બહુ સારા હતા. સ્વાદમાં મજા આવી ગઈ. હવે એવું લાગે છે કે બધે આગળ નાસ્તો કરવામાં આવી પડશે. ખૂબ આગળ બધો પ્રગતિ કરો એવી શુભેચ્છા. એક ચાલુ કર્યું તો બહુ પાર્ટીમાં હવે 2-4 સેકન્ડ બીજા ચાલુ કરી છે. આગળ વધો એવી શુભેચ્છા મારી. અહીં બનાવેલા આપણા મેથીના ગોટા, મેથીના ભજીયા અને વણેલા ગાંઠિયા અહીંયા જે ચાલુ થયું બહુ સરસ ચાલુ થયું છે. મામલતદાર ઓફિસની સામે જ્યાં બહારથી આવતા મામલતદાર ઓફિસના કામના માટે એ લોકોને અહીંયા કંઈ સુવિધા હતી નહીં, તેના માટે બહુ સરસ સુવિધા મળી છે. અને ખરેખર આ લોકો જે ક્વોલિટી બનાવે છે બહુ સરસ બનાવે છે અને ક્વોલિટી બહુ સુંદર છે. આજે અમારે બાપા સીતારામ જે નાસ્તા ઓપનિંગ કર્યું છે અને બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો. જે પારડી નગરપાલિકાના જે પ્રમુખ છે એમણે પણ હાજરી હતી. આજુબાજુના ઘણા ગામના લોકો આવ્યા હતા. બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો. અને નાસ્તાનો કર્યો અને બધી ક્વોલિટી છે એ ફૂડ એકદમ ગુણવત્તાવાળી મળશે કે અમે ખાતરી આપીએ છીએ. બધા બહુ સારો રિસ્પોન્સ હતો અને સારો એવું હાલશે.
અહીંયા ભજીયા છે, ગાંઠિયા, મોટા વડાપાવ, ભણેલા ગાંઠિયા અને ચા નાસ્તો. આ ઉપરાંત ઠંડા પીણાનું છે, આપણે આઈસ્ક્રીમ છે, વગેરે વસ્તુ જે કાંઈ મળતી હશે. સમાચારના અંતમાં ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. દુનેઠામાં નવસારીની કંપનીનો સોલિડ વેસ્ટ ઠાલવવા માટે ડીએમસીએ સર્વસંમતિથી પાસ કરેલ રિઝોલ્યુશન પર ઉઠ્યા સવાલો. ચણોદ સેન્ટ મેરી સ્કૂલમાં બીજે દિવસે વાલીઓનો હોબાળો. ટ્રસ્ટીઓ સાથે મીટિંગમાં વાલીઓ ફાધર સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી. સેલ્વાસની મોડર્ન સ્કૂલની મહિલા સફાઈ કર્મચારી પર મોબાઈલ ચોરીનો આરોપ લાગતા ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી. પારડીના તળાવની ચારે તરફ લગાવવા માટે ખરીદાયેલી 35 લાખની એલઈડી લાઇટ બાબતે લગાવવામાં આવી આરટીઆઈની દાખલ થઈ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.